राजी तुहाडा नैक्सट टॉपिक है जिहड़ा 7 चैप्टर का रहिंदा सी जिहड़ा उहदे बारे आपां गल करदे हां। समाज के वंचित वर्गां दी सिक्ख्या ते संविधानिक व्यवस्थावां भी जिहड़े वंचित वर्ग है जिन्होंने आपां कहदे हां रोक टोक की गल करदे हां, ठीक है, भेदभाव किया जाता जिन्हां दे नाल भी उन्हां दे लई संविधान दीआं किहड़ियां-किहड़ियां व्यवस्थावां ते सिੱਖਿਆ ਦਾ प्रबंध किवें कीता गया। कहते भारतीय संविधान अनुसार जिहड़े वंचित वर्गां दे विद्यक हितां नूं ध्यान विच रखना सरकार दी की एक जिम्मेवारी है। मतलब उन्होंने जो भी हित ने विद्याक ला लो या मतलब कोई भी समाजिक तौर पर ला लो, ठीक है, वो किहदी जिम्मेवारी है? सरकार की। संविधान की धारा 14 के अनुसार कानून के सामने समानता का मौलिक अधिकार प्रदान किया गया। 14 धारा के अकॉर्डिंग कानून के सामने साडे समाज में बहुत ज़्यादा वखरेवियां है, जिस कारण समाज के वंचित वर्गों को आम वर्गों नाल बराबर रख के उन्होंने विकास है जिहड़ा नहीं किया जा रहा। मतलब जिहड़े वंचित वर्ग ने मतलब उन्होंने समाज के आम वर्गों वांग मतलब डील आउट नहीं किया जाता भी उन्होंने विकास है जिहड़ा नहीं किया जा सकता, ठीक है। असल में वंचित वर्गों के लोगों को खास सहूलतां दे के ही असीं उन्होंने शक्तिशाली वर्ग के बराबर खड़ा कर सकते हैं भी उन्होंने स्पैशल जिहड़ी सहूलतां दित्तियां जा सकदियां ने, ठीक है जी। कहते साडे संविधान के निर्मातावां ने वंचित वर्गों के लिए संविधान में विशेष व्यवस्थावां कीतियां ने। कहते पहली कि अनुसूचित जातियां, अनुसूचित जनजातियां ते होर पछड़े वर्गों की सिक्ख्या ते संविधानिक व्यवस्था बारे आपां गल करदे हां। धारा 15 के अकॉर्डिंग कहते ये एक तो जात की गल करते हैं भी उसकी जात का कोई भेदभाव नहीं करना, वो तो मनाही होनी चाहिए। लिंग के कोई फर्क नहीं कुड़ी मुंडे च, ठीक है। धर्म भी कोई भी मान सकते हैं, वंश कुछ भी हो सकता, ठीक है। स्थान भी किसी भी जगह के आधार पर हो, मतलब वो कोई भी भेदभाव की मनाही नहीं की जाऊगी। भेदभाव की मनाही है, मतलब उन्होंने भेदभाव है जो नहीं किया जाऊगा। कहते प्रांत किसी भी नागरिक के विरुद्ध धर्म, जात, लिंग, वंश ला लो, जन्म स्थान ला लो, किसी एक दे आधार पर भेदभाव नहीं करेगा, ठीक है जी। धर्म, जात, लिंग, वंश ते जन्म स्थानों विचों किसी एक दे आधार पर भी नागरिक नूं हेठ लिखे तो वंचित नहीं रखा जाएगा। पहले तो गल है मतलब वो हर एक जगह पर जा सकता, सांझिया थावां ते दुकानां होटलों से, ठीक है, उत्ते मनाही नहीं होगी। दूजा हैगा इशनान घर ला लो जिहड़े मतलब कि आपां सार्वजनिक सांझिया थावां ते बनाए जाते भी उत्थे जाण दी भी उहनूं की होगी मनाही हो, कोई मनाही नहीं होगी, खुल होगी, ठीक है। धारा 15 या फिर धारा 26 के दूजे अनुच्छेद अनुसार प्रांत के किसी भी रूप में पछड़े वर्गां या अनुसूचित जातियां ते जनजातियां के विकास लिए कहते कोई खास व्यवस्था करने में किसी तरह की कोई रुकावट है जिहड़ी नहीं होएगी। ਜਾਂ ਕੁੜੀਆਂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਲਾ ਲਓ ਜਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਰੁਕਾਵਟ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕਰਨੀ ਹੋਊਗੀ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਰੁਕਾਵਟ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਧਾਰਾ 46 ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਨਜਾਤੀਆਂ ਦੇ मतलब कि जनजातियां होर कमजोर वर्गां के विद्यक ते आर्थिक हितां का विकास, ठीक है जी। ये चीज़ कही है पुत यह धारा समाज के कमजोर वर्गां के आर्थिक और सिक्ख्या के अधिकारां का विकास करती है। आर्थिक की गल करते हैं मतलब जो पैसे नाल रिलेटेड आ गया, ठीक है जी, जां उहदे मतलब खाण पीण की गल करने आपां। ਇਹ ਧਾਰਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਪ੍ਰਾਂਤ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕ ਤੇ ਸਿੱਖਿਅਕ ਤੇ ਆਰਥਿਕ ਹਿੱਤਾਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਧਿਆਨ ਦੇਵੇਗਾ। ਇਹ ਧਾਰਾ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਵੀ ਪ੍ਰਾਂਤ मतलब कि ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ मतलब ਪੂਰਾ ਧਿਆਨ ਦੇਵੇਗਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਕਰੇਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਤੇ ਜਨਜਾਤੀਆਂ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ ਤੇ ਹਰ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਤੋਂ ਰੱਖਿਆ ਕਰੇਗਾ। मतलब ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਹੋ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ मतलब ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਧੀਆ ਨਹੀਂ ਸਮਝਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਉੱਪਰ ਕੀ ਕਰੂਗਾ? ਰੱਖਿਆ ਕਰੂਗਾ। ਇਹ ਕਿਹਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ? ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਂਤ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕਿਹੜੀ ਧਾਰਾ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ? 46 ਧਾਰਾ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ। ਅੱਗੇ ਆ ਗਿਆ ਧਾਰਾ 338 ਕਹਿੰਦੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਨਜਾਤੀਆਂ ਤੇ ਆਦਿ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਫਸਰ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਪੁੱਤ ਕਹਿੰਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਤੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਤੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਨਜਾਤੀਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ, ਸਪੈਸ਼ਲ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਊਗੀ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ। ਇਸ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦਾ ਕਰਤੱਵ ਹੋਵੇਗਾ ਉਹ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਤੇ ਜਨਜਾਤੀਆਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਵਿਵਸਥਾ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਖੋਜ ਕਰੇ। ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਜੋ ਵੀ ਸੰਬੰਧਿਤ ਮਾਮਲੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੀ ਕਰੂਗਾ? ਉਹ ਖੋਜ ਕਰੂਗਾ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਅਨੁਸਾਰ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਤੇ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਕਰੇਗਾ। ਵੀ ਉਹ ਸਾਰੀ ਰਿਪੋਰਟ मतलब ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਦੇਊਗਾ ਜਦੋਂ ਉਹ ਖੋਜ ਕਰੂਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਉਸ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਦੇ ਦੋਹਾਂ ਸਦਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕਰੇਗਾ। ਇਸ ਧਾਰਾ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਨਜਾਤੀਆਂ ਤੇ ਜਨਜਾਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸਾਰੇ ਵਰਗ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਧਾਰਾ 340 अनुच्छेद ਦੇ ਅਧੀਨ ਨਿਯੁਕਤ ਆਯੋਗ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਖਾਸ ਆਦੇਸ਼ ਦੇਵੇਗਾ। मतलब कि ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਵੀ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਤੇ ਜਨਜਾਤੀਆਂ ਉਹ ਸਾਰੇ ਵਰਗ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਧਾਰਾ 340 ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਕਹਿੰਦੇ ਆਯੋਗ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਖਾਸ ਆਦੇਸ਼ ਦੇਵੇ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਐਂਗਲੋ ਇੰਡੀਅਨ ਸਮੁਦਾਇ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਵੇਗਾ, ਵੀ ਸਮਾਜ ਐਂਗਲੋ ਇੰਡੀਅਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਸਮਾਜ ਦੀ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਧਾਰਾ 339 ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ
ਕਹਿੰਦੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਨਜਾਤੀਆਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਨਿਯੰਤਰਣ, ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕੌਣ ਕਰੂਗਾ। ਦੇਸ਼ ਦਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਦੇ 10 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਕਿਸੇ ਸਮੇਂ ਪ੍ਰਾਂਤਾਂ ਵਿੱਚ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਅਤੇ ਜਨਜਾਤੀਆਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਰਿਪੋਰਟ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਆਯੋਗ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕਰਦਾ, ਵੀ ਉਹ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇੱਕ ਅਫਸਰ ਤਾਂ ਲਗਾ ਦਿੰਦਾ, ਅਧਿਕਾਰੀ ਤਾਂ ਦੇ ਦਿੰਦਾ। ਕੇਂਦਰੀ ਕਾਰਜਪਾਲਿਕਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪ੍ਰਾਂਤ ਨੂੰ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਤੇ ਜਨਜਾਤੀਆਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਪਰਿਯੋਜਨਾ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਅਮਲ ਲਈ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਕਾਰਜਪਾਲਿਕਾ ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਹਦੇ ਕੰਮ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਉਹਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਵੀ ਦੇ ਸਕਦੀ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਲਈ ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਵੀ ਪਰਿਯੋਜਨਾ ਜਿਹੜੀ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਪੈਸ਼ਲ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹੋਊਗਾ, ਆਯੋਗ ਹੋਊਗਾ, ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਉਹੀ ਮਤਲਬ ਇਹ ਸਾਰੇ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰੂਗਾ, ਕੰਟਰੋਲ ਕਰੂਗਾ। ਧਾਰਾ 340 ਪਛੜੇ ਵਰਗਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀਆਂ ਦੀ ਛਾਣਬੀਣ ਲਈ ਆਯੋਗ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ, ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਪਛੜੇ ਵਰਗਾਂ ਦੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੀ 338 ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕੀਤਾ ਸੀ ਪੁੱਤ, ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਤੇ ਜਨਜਾਤੀਆਂ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪੁੱਤ ਪਛੜੇ ਵਰਗ, ਜਿਹੜੇ BC ਕੈਟਾਗਰੀ 'ਚ ਲੋਕ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਆਯੋਗ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਲਈ ਆਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਕਦਾ ਜੋ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਪਛੜੇ ਵਰਗਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀਆਂ ਅਤੇ ਕਿਰਤ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਕਰੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਨੂੰ ਕਿਰਤ ਕਰਨ ਦੀ, ਕਿਰਤ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਮਿਸਤਰੀ ਭਾਈਚਾਰਾ ਆ ਜਾਂਦਾ ਪੁੱਤ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਵੀ ਜੋ ਵੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਕਰੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤਾਂ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਦੇਊਗਾ, ਸੁਝਾਅ ਦੇਵੇ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜਾਂ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਗ੍ਰਾਂਟ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ, ਆਯੋਗ ਦੁਆਰਾ ਅਪਣਾਈ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦਾ ਵੀ ਸਪਸ਼ਟ ਵਰਣਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਆਯੋਗ ਸੌਂਪੇ ਗਏ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਤਿਆਰ ਕਰੂਗਾ ਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਦੂਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਉਸ ਰਿਪੋਰਟ ਦੀ ਇੱਕ ਕਾਪੀ ਸੰਸਦ ਦੇ ਦੋਹਾਂ ਸਦਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਯਾਦ ਪੱਤਰ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਕਰੇਗਾ ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਵਾਵੇਗਾ, ਵੀ ਕੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਪੁੱਛੂਗਾ ਉਹ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਸਤਰੀਆਂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 46 ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਰਗ ਅਧੀਨ ਇਸਤਰੀਆਂ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਔਰਤਾਂ ਤੇ ਲੜਕੀਆਂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਵੀ ਇੱਕ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਵੀ ਧਾਰਾ 15 ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕੋਈ ਵੀ ਜਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਪ੍ਰਾਂਤ ਨੂੰ ਔਰਤਾਂ ਤੇ ਬੱਚੇ ਲਈ ਕੋਈ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਰੋਕਦਾ। ਵੀ ਧਾਰਾ 15 ਲਾ ਦਈਏ ਜੇ ਆਪਾਂ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਮਤਲਬ ਸਿੱਖਿਆ ਲਈ ਵੀ ਜਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵੀ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਵੀ ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਵੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਇਹਨੂੰ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਸ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਤੇ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਧਾਰਾ 15(1) ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਾਂਤ ਕਿਸੇ ਨਾਗਰਿਕ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿਰਫ ਲਿੰਗ, ਧਰਮ, ਜਾਤ, ਜਨਮ ਸਥਾਨ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਭੇਦਭਾਵ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹੀ ਗੱਲਾਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਰਿਪੀਟ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਅਪਾਹਿਜਾਂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ, ਅਪਾਹਿਜ ਬੱਚੇ ਸਮਾਜ ਦਾ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਰਗ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 46 ਦੇ ਅਧੀਨ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਦਿਅਕ ਤੇ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣ ਜਾਏ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਮਤਲਬ ਵਿਕਾਸ ਕਰਨਾ ਕਿਹਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈਗੀ, ਸਰਕਾਰ ਦੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸਮਾਜ ਦੇ ਵੰਚਿਤ ਵਰਗਾਂ ਲਈ ਪਾਠਕ੍ਰਮ ਕਿਵੇਂ ਤਿਆਰ ਕਰਦੇ ਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਵੰਚਿਤ ਵਰਗਾਂ ਨੂੰ ਉੱਚਾ ਚੁੱਕਣ ਲਈ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਕਾਰਜ ਕਰਨ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲਾ ਗਿਆ ਸਰਵ ਵਿਆਪਕ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਿੱਖਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਾਂ ਪੁੱਤ, ਸਮਾਜ ਦੇ ਵੰਚਿਤ ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਸਰਵ ਵਿਆਪੀਕਰਨ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਯੂਨੀਵਰਸਲ ਮਤਲਬ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇਣੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 45 ਵਿੱਚ ਸਪਸ਼ਟ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਰਾਜ ਸੰਵਿਧਾਨ ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਦੇ 10 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਾਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਤੇ ਮੁਫਤ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇਊਗਾ। ਜਦੋਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਲਾਗੂ ਹੋਇਆ ਸੀ ਮਤਲਬ ਕਿ 10 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮਤਲਬ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਿੱਖਿਆ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਲਾਜ਼ਮੀ ਸਿੱਖਿਆ ਬੋਲਦੇ ਆ, ਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਊਗੀ, ਕੋਈ ਵੀ ਪੈਸਾ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਲਿੱਤਾ ਜਾਊਗਾ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹ 14 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਲੈਂਦੇ। 14 ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ। ਇਸ ਲਈ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵੰਚਿਤ ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ ਜੋ ਕਿ 6 ਤੋਂ 14 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਉਮਰ ਤੱਕ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਪਹਿਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ ਤਾਂ ਜੋ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਜਿਹੜੀ ਦਿਵਾਉਣ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਣ। ਪ੍ਰਾਂਤਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਸਾਲ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਲਾ ਲਓ, ਜਨਜਾਤੀਆਂ ਲਾ ਲਓ, ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਾਖਲੇ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਉਦੇਸ਼ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ, ਮਤਲਬ ਸਪੈਸ਼ਲ ਮਤਲਬ ਤਰੀਕੇ ਉਦੇਸ਼ ਦੇਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਜ਼ੀਫਾ ਵਗੈਰਾ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਾਜਿਕ ਰੂੜੀਆਂ ਜੋ ਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਅੜਚਨ ਬਣਦੀਆਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਕਿ ਪੇਰੈਂਟਸ ਆ ਜਿਹੜਾ ਪੜਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਵੀ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੀ ਖਤਮ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ। ਲੜਕੀਆਂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਉਪਰਾਲੇ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਖਿਆ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਆਰਥਿਕ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਭੋਜਨ ਪੁਸਤਕਾਂ ਵਗੈਰਾ ਵੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਮੁਫਤ ਦੇਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ, ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ। ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਤਲਬ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪੁਆਇੰਟ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਸਰਵ ਵਿਆਪਕ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਅੱਗੇ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਿੱਖਿਆ, ਵੰਚਿਤ ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਸੁਧਾਰ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਵੱਲ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲੇ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸਕੂਲਾਂ, ਹੌਸਟਲਾਂ, ਵਜ਼ੀਫਿਆਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨਾ ਹੋਊਗਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵਧੀਆ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਰਸ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨੇ ਹੋਣਗੇ। ਸਕੂਲਾਂ ਲਈ ਆਵਾਜਾਈ ਦੇ ਸਾਧਨਾਂ ਦੀ ਵਿਕਸਿਤ ਵੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਸਪੈਸ਼ਲ ਸਕੂਲਾਂ ਦਾ ਗਠਨ ਵੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਜਿਹੜੀ ਦੇਖੋ ਪੁੱਤ, ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਜਿਹੜੀ 8ਵੀਂ ਕਲਾਸ ਤੱਕ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ 8ਵੀਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, 12ਵੀਂ ਕਲਾਸ ਤੱਕ। ਜਿਹੜੀ ਅੱਗੇ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ
ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਕਾਲਜ ਲੈਵਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਦਈਏ ਵੀ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚਾ ਕੋਈ ਮੈਡੀਕਲ ਲਾਈਨ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ, ਕੋਈ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਲਾਈਨ 'ਚ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਲੈਵਲ ਤੇ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ, ਲਾਅ ਦਾ ਕੋਰਸ ਕਰਦਾ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨਾਲ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉਪਰਾਲੇ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਹੀ ਮਤਲਬ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਕੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ? ਮੁਫਤ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਹੋਸਟਲ, ਆਵਾਜਾਈ ਦੀਆਂ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਮਤਲਬ ਜੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੂੰ ਵਧੀਆ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਜ਼ੀਫੇ ਵਗੈਰਾ ਦੇਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਵੀ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਆਪਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦਾ ਵੀ ਲਾਭ ਉਠਾ ਸਕਣ। ਵਜ਼ੀਫੇ ਨਾਲ ਮਤਲਬ ਉਹ ਆਪਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਪ੍ਰਫੁੱਲਿਤ ਕਰ ਸਕਣ, ਮਤਲਬ ਆਪਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਸੌਖੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਣ, ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦੀ ਕਮੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਆਵੇ। ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਤਿਭਾਸ਼ਾਲੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਯੋਗ ਸੰਸਥਾ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲਾ ਦਿਵਾਉਣ ਲਈ ਖਾਸ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀਆਂ, ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਟੈਸਟ ਵਗੈਰਾ ਦਾ ਪ੍ਰਪੇਅਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ +2 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇ ਕੋਈ ਮੈਡੀਕਲ ਦਾ ਬੱਚਾ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਨੀਟ ਦਾ ਟੈਸਟ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਧੀ ਫੀਸ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਬੱਚੇ ਦੀ ਡਾਕਟਰੀ ਲਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਪ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਨਿਰੰਤਰ ਤੇ ਬਾਲਗ ਸਿੱਖਿਆ, ਸਮਾਜ ਦੇ ਵੰਚਿਤ ਵਰਗਾਂ ਲਈ ਬਣਾਏ ਗਏ ਪਾਠਕ੍ਰਮ ਵਿੱਚ ਬਾਲਗ ਅਤੇ ਨਿਰੰਤਰ ਸਿੱਖਿਆ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਬਾਲਗ ਜਿਹੜੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਤੇ ਨਿਰੰਤਰ ਲਗਾਤਾਰ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਪਛੜੇ ਹੋਏ ਤੇ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਬਾਲਗ ਸਿੱਖਿਆ ਕੇਂਦਰਿਤ ਸਥਾਪਿਤ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਵੀ ਪਛੜੇ ਖੇਤਰ ਲਾ ਲਓ, ਜਿਹੜੇ ਬੈਕਵਰਡ ਏਰੀਆ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਆਪਾਂ, ਜਾਂ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰ ਲਾ ਲਓ, ਇੱਥੇ ਵਿੱਚ ਮਤਲਬ ਬਾਲਗ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਸਥਾਪਿਤ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਜਨ ਸਾਖਰਤਾ ਕਾਰਜਕ੍ਰਮ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਾਗ੍ਰਿਤੀ ਪੈਦਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਜਾਗ੍ਰਿਤੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਸੁਚੇਤ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਨਿਰੰਤਰ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਲਈ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਤੇ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਪ੍ਰਸਾਰਿਤ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਨ ਸਧਾਰਨ ਜਿਵੇਂ ਰੇਡੀਓ, ਟੀਵੀ, ਸਿਨੇਮੇ ਵਗੈਰਾ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਸਿੱਖਿਆ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅੱਗੇ ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਅਧਿਆਪਕ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ। ਕਹਿੰਦੇ ਵੰਚਿਤ ਵਰਗਾਂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਲਈ ਅਧਿਆਪਕ ਸਿਖਲਾਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਬਣਾਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ, ਵਧੀਆ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ, ਜਿਹਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਸਿੱਧਾ ਹੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪੈ ਜੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਧੀਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਯੋਗ ਕਰਨ ਦੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਵਿਧੀਆਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਨ ਵੀ ਤਾਂ ਕਿ ਬੱਚੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਜਾਣ, ਠੀਕ ਹੈ। ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਕਰਨ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਨਾ ਹੀ ਆ, ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰੁਚੀ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਏ ਸਟੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਵਿਧੀਆਂ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਿਖਲਾਈ ਦਾ ਕੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਪ੍ਰਬੰਧ, ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਸ ਕਾਰਜ ਲਈ ਹਰੇਕ ਸਾਲ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਮੀਨਾਰ, ਗੋਸ਼ਟੀਆਂ, ਕਾਰਜਸ਼ਾਲਾਵਾਂ ਤੇ ਨਵੀਨੀਕਰਨ ਕੋਰਸਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ। ਹਰ ਸਾਲ ਮਤਲਬ ਸੈਮੀਨਾਰ ਲਾਓ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕਾਰਜਸ਼ਾਲਾਵਾਂ, ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਇਦਾਂ ਦੀ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਪਰਫਾਰਮ ਕਰੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਵੇਂ ਕੋਰਸਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। 7ਵਾਂ ਚੈਪਟਰ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋ ਗਿਆ।